नमस्कार दर्शक बंधु प्रत्येक ओडिया गृहिणी माने सुदशा व्रत पालन करिथांती। सुदशा व्रतटी 2025 मसीहा जानुआरी मासरे पड़िथिला। पुणी आउ थरे जून 5 तारिखरे पड़िबाकू जाउछि। बंधु माने जेतेबेले शुक्ल पक्ष दशमी तिथि रे गुरुवार पड़ी थाए एही दिन को आमे सुदशा व्रत भावरे पालन करिथाउ। माळबसा गुरुवार भली एही सुदशा व्रतटी माँ लक्ष्मींकर बहुत प्रिय अटे। आजिर वीडियोरे आमे जानिबा जे जो माने नूतन विवाह करिसेंती सेमाने सुदशा व्रत करिपारिबे कि नाही। आजिर वीडियोरे प्रश्न रहिछि। ताहले आसतु आजिर वीडियोरे जानिबा जे जून 5 तारिखरे पड़ुछि प्रथम थर करी व्रत करिपारिबे कि नाही एवं प्रकृतरे केबे नूतन वर्ष आरंभ करा जाए। तेबे दर्शक बंधु आमे समस्ते जानिछे जे जो माने नूतन करी सुदशा व्रत आरंभ करिथांती किछि विशेष विधि किछि विशेष नियम पालन करी शुभ लग्न एवं शुभ तिथि को लक्ष्य करी नूतन व्रतर आरंभ करा जाय थाए। कारण सुदशा व्रतटी होची माँ लक्ष्मींकर श्रेष्ठ व्रत। माँ लक्ष्मींक कृपारु निज स्वामींकर दीर्घायु कामना करी निज घरर सुख शांति समृद्धि एवं सफलता पाई एवं समस्त घरर मंगल पाई एही व्रतटी सुदशा व्रत पालन करा जाए। माँ लक्ष्मींकर एहा होची अत्यंत प्रिय व्रत। प्रियत समस्त विवाहिता नारी माने चाहि बसी थांती एही सुदशा व्रतटी को आरंभ करिबा पाई। जो माने पुराणा व्रत अछंती से माने तो निहाती भावरे प्रत्येक सुदशा व्रत को पालन करि पारिबे। किंतु नुआ भावरे जो विवाह नारी माने अछंती सुदशा व्रत को पालन को नूतन भावरे शुभारंभ करिबा को चाहुचंती सेमानंक पई विशेष सूचना रहिछि। आम शास्त्र रे प्रत्येक पूजा व्रत पाई किछि निर्धारित विधि रहिछि एवं आम पांजिरे एही सब विषय रे वर्णना करा जाइछि। शास्त्र को सम्मान देबा उचित। आमर पांजिरे संस्कृति धर्म चलणी को सम्मान देबा उचित। बंधु माने मने रखंतु बैशाख मास ज्येष्ठ मास कार्तिक मास मार्गशीर माघ मास फाल्गुन मास एही 6टी मास गुड़िकरे जो माने नूतन करी व्रत आरंभ करुछंती एही मासरु आपण व्रत आरंभ करि पारिबे। जो गोटिए नियम मध्य रहिछि जो माने नूतन करी व्रत आरंभ करिबाकू जाउछंती एवं जदि सेमाने ज्येष्ठ कन्या होइथांती तो सेमाने ज्येष्ठ मासरे जो सुदशा व्रत करिबे नाही सेमाने ज्येष्ठ होइथिबारु ज्येष्ठ मासरे व्रत करिपारिबे नाही। कारण ज्येष्ठ मासरे जन्म होइतिबा कन्या मानंकु साधारणतः अनेक गुड़िए नियम पालन करिबाकू पड़ी थाए। अनेक नियम मानिबाकू मना करा जाय थाए। जदि जे कौनसी मासरे सुदशा व्रत पालन करिबे बोली लेखा जाइछि तेबे जाई आपण व्रत करिपारिबे। कारण आमे सदा सर्वदा पांजी को सम्मान देई थाउ। तेणु बैशाख ज्येष्ठ कार्तिक मार्गशीर माघ एवं फाल्गुन एही 6टी मासरु जेउ मास पांजिरे वर्णना करा जाइथिबो नूतन वर्ष आरंभ करिबा पई आपण सेई थर ही नूतन वर्ष आरंभ करि पारिबे। जदि पांजिरे किछि नूतन वर्ष व्रत आरंभ करिबा लेखा जाई नाही तो आपण करि पारिबे नाही। एहा व्यतीत आमर जेउ चैत मास रही थाए आषाढ़ श्रावण भाद्रव एवं आश्विन एही 4टी मासरे जदि सुदशा व्रत पड़े तो एथिरे प्रथम थर करी सुदशा व्रत आरंभ करा जाए नाही। कारण पड़िले मध्य नूतन वर्ष व्रत आरंभ करा जाए नाही। एहा सहित पौष मासरे मध्य नूतन व्रत आरंभ करा जाए नाही। वर्षरे शेष मास चैत्र मासरे मध्य नूतन वर्षर आरंभ करा जाए नाही। तेबे बंधु माने जून 5 तारिखरे आमर सुदशा व्रत पड़िबाकू जाउछि। तेबे एही दिन गंगा दशहरा अभिशेष पड़ुछि। जो मासरे शुक्ल पक्ष दशमी तिथि गुरुवार रही थाए सेही दिन को सुदशा व्रत पालन करा जाय थाए। ज्येष्ठ मासर शुक्ल पक्ष गुरुवार पड़ुछि तेणु आमे एही दिन को सुदशा व्रत पालन करिबा। चलित वर्ष जून 5 तारिखरे जो सुदशा व्रत पड़ुछि पांजिरे नाही जे नुआ व्रत माने आरंभ करि पारिबे नाही बोली तेणु
ଏହି ଯେଉଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2025 ମସିହାରେ ବିଜୟ ଦଶମୀକୁ ଦଶହରା ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଏହି 2025 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଦିନ ପବିତ୍ର ଦଶହରା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନଟିଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ନୂତନ କରି ବ୍ରତଟି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏମିତିରେ ବି ଏହା ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଚତୁର୍ମାସରେ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେବେ ଆପଣ ନୂଆ କରି ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। 2026 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ନୂତନ କରି ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଅଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ନୂଆ କରି ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସେହିଦିନ ଦୋଳ ଦଶମୀ ପଡ଼ୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବି ସନ୍ଦେହ ନ ରଖି ଫଗୁଣ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଜାଣିନେବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ବିଷୟରେ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ହଳଦିଆ, ଧଳା, ନାଲି ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି, ଅଳତା ଏହି ସବୁ ଶୃଙ୍ଗାର ପିନ୍ଧି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧଳା ଶାଢ଼ୀରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଛିଟ ଥିବ, ସେହିଭଳି ପିନ୍ଧିବେ। ନାଲି ରଙ୍ଗର ଧଡ଼ିଥିବା ଏହି ଶାଢ଼ୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଭଲ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଯେଉଁମାନେ କରିନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ କୁଦଶା ପଡ଼ିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ବ୍ରତ ପାଇଁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଘର ଲିପାପୋଛା କରି ରଖିଥିବେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଘରକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ପାହାନ୍ତାରୁ ଉଠି ଘରେ ଝଣ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ସେହିଦିନ ଆପଣ ରାତି 3ଟାରେ ଉଠି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ତାପରେ ଝଣ୍ଟି ଚିତା ପକାଇବେ। ଠାକୁର ଘରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସଜ ଝୋଟି ପକାଇବେ। ପୂର୍ବ ଦିନଠାରୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତର ଝୋଟି ପକାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ପୂଜାର ପୂର୍ବ ଦିନଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଦିନଠାରୁ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସଜାଡ଼ିକି ରଖନ୍ତୁ। ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ପୂଜା ସମୟରେ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ, ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେମିତିକି 10 ପ୍ରକାରର ଫୁଲ, 10 ପ୍ରକାରର ଫଳ, 10ଟି ଗୁଆ, 10ଟି ବେଲପତ୍ର, 10ଟି କୋଳିପତ୍ର, ପିଢ଼ା, ମାଙ୍କ ସାଲୁକନା, 10ଟି ଧୂବଘାସ, ପିତ୍ତଳ କଳସ, ବ୍ରତ ଖଟୁଲି, କ୍ଷୀର। ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିବେ 8 ପାଖୁଡ଼ା କିମ୍ବା 10 ପ୍ରକାରର ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଚିତା ଆଙ୍କିବେ। ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ହିଁ ଆପଣ ଝଣ୍ଟି ପକାଇବେ। ଖଟୁଲି କିମ୍ବା ପିଢ଼ାରେ ବସିବେ। ସେହି ପିଢ଼ା ବା ଖଟୁଲିରେ କଣ୍ଟା ବଡ଼ା ହୋଇନଥିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। କାରଣ କଣ୍ଟା ବଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଖଟୁଲି ବା ପିଢ଼ାରେ ବସି ପୂଜା କରାଯାଇ ନଥାଏ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରରେ କରିବେ, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହି ପଢ଼ି ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ 10 ମୁଖ୍ୟ ଥିବା ଦୀପ ଜଳାଇବେ ଉଚିତ। 10 ମୁଖ ଥିବା ଦୀପ ନହେଲେ 5 ମୁଖ ଥିବା ଦୀପ ନଚେତ୍ ଗୋଟିଏ ମୁଖ ଥିବା ଦୀପରେ ମଧ୍ୟ ଜାଳିପାରିବେ। 5 ଗୋଟି ନହେଲେ 10 ଗୋଟି ଦୀପରେ ଜାଳି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପୂଜା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମାଟି, ପିତ୍ତଳ, ତମ୍ବାର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିମ୍ବା ଫାଇବରର ଜିନିଷରେ ଯେଉଁ ବାସନ ଥାଏ ସେଥିରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୂଜାରେ 10 ପ୍ରକାରର ଫଳ ନଥିଲେ 10ଟି ଫଳରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 10 ପ୍ରକାରର ଫଳ ନାହିଁ ଓ 10ଟି ଫଳରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି କଦଳୀରେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତ 10ଟି କଦଳୀ ନେବେ। ଯଦି ସେଓରେ କରୁଛନ୍ତି ତ 10ଟି ସେଓ କରିବେ। ଯଦି ଆମ୍ବରେ କରୁଛନ୍ତି ତ 10ଟି ଆମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। 10ଟି ଫୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। 10 ସଂଖ୍ୟାଟି ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ସେହିପରି ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ 3 ଥର ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ମାଣବସା ପରି ମାଙ୍କର ଆଳତି ହୋଇଥାଏ।
ବ୍ରତ ଦିନ ମାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର, ଗଙ୍ଗାଜଳ, ହଳଦୀ ପାଣି ଇତ୍ୟାଦିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କୁ ଆସ୍ଥାନରେ ବସାଇଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ପୁରା ସଜାଇବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବାହନ ପେଚାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମାଙ୍କ ଗୁଆ ବାହନ ପେଚା ଏବଂ ହାତୀକୁ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇକି ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ, ଫୁଲ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଆପଣ କରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସକାଳ ଭୋଜନରେ 10 ପ୍ରକାରର ଫଳ, ଛେନା, ଗୁଡ଼, ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡ଼ର, ଅଦା, ଛେନା ସବୁକୁ ଚକଟା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିପହରରେ 10 ପୁରା ଦିଆ 10ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠାରେ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଫଳରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। 3 ଥରରେ ଝୁଣା କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରିବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପୂଜା ଶେଷରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରତକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇକି ରଖାଯାଏ। ପୂଜା ସାରିବା ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରତକୁ ଛୁଆଇ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଧୂପ ଫୁଲ ସହିତ ଏହି ବ୍ରତଟି ଡାହାଣ ହାତରେ ଉପରେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଆଜିକାଲି କିଛି ମହିଳା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଯେପରି ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଛେ ସେହିପରି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ବ୍ରତକୁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ପାପ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ତ ଅଇଁଠା ଛିଟିକି ପଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ରହିଥାଏ। ଏମିତି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରତର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ରତକୁ ବାହୁରେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ, ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ରତ ଦିନ ଆମେ ଆଇଁଷ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ପିତା, କଷା, ଛତୁ, କୋଳଥ ବା ଡାଲି ଏସବୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘରର କୌଣସି ବି ସଦସ୍ୟ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରତରେ ଏହିସବୁ ଖାଇବା ବାରଣ ରହିଥାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା ଜିନିଷକୁ ସଜାଡ଼ିକି ବ୍ରତ କରିସାରିଲା ପରେ ନନାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ଉଚିତ। ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଇ ବ୍ରତ କଲେ ବ୍ରତଟି ସଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ, ଛୁତିକା ମୃତ୍ତିକା ସମୟରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ସମୟରେ ବସି ହୁଏନି କି ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଥରେ କରେ ତାହା ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଉପବାସ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ପୂଜା ଜିନିଷ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ କି ପୂଜାର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ କି ପୂଜାରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାସିକ ଧର୍ମରେ ଯଦି 6 ଦିନ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଗୁରୁବାର, ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର ଆପଣ ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତକୁ କେବେ ବି କାଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ହାତରୁ ବ୍ରତ କାଢ଼ି ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ 2ଟି ଯାକ ବ୍ରତ ରହିବ। ତାପର ଦିନ ଯଦି ଭଲ ବାର ଥିବ ତ ଆପଣ ପୁରୁଣା ବ୍ରତକୁ ହାତରୁ ଖୋଲି ଓହ୍ଲାଇ ଦେବେ। ଯେଉଁଦିନ ବ୍ରତ କଢ଼ାଯାଏ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ କିଛି ନ ଖାଇ ଭଲ ଲୁଗାରେ ପିନ୍ଧି ବ୍ରତ କାଢ଼ିବା ଉଚିତ। ବ୍ରତ କାଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ବ୍ରତକୁ ସବୁବେଳେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ବ୍ରତ ପାଣିରେ ରଖାଯାଏ। ବ୍ରତ କାଢ଼ି ପିତ୍ତଳ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ବ୍ରତ ଗଣ୍ଠି ଯାଏ ସାରା ହୋଇଯାଏ ତେବେ ବ୍ରତ ହାତରୁ କଢ଼ାଯାଇ ନଥାଏ। ନହେଲେ ବାରମ୍ବାର ହାତରୁ ବ୍ରତ କାଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ 5 ତାରିଖ ଯେଉଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତଟି ପଡ଼ିବ ସେହିଦିନ ନୂଆ ବ୍ରତୀମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଏବଂ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।